Good morning, dear students. Welcome to a new lecture in criminology. We end last lecture with discussion classical theory, and we begin to discuss one of the most important pioneers of classical thought, Cesare Picard. Now we shall start the second pioneer, the second classical pioneer, German Bentham. But before studying or discussing the concepts of German Bentham, we shall make a review about our summarization of Beccaria philosophy. We said that Beccaria influenced with two of the most important philosophers, David Hume, one of them, and the second, Thomas Hobbes. From Thomas Hobbes, he gets social contract, concept, and also hedonistic. And from David Hume, he took associational of idea. According to Cesare Beccaria and all classicals, all people, rational people, who try to maximize pleasure and minimize pain. So he believes that laws should be designed to preserve public safety and order, not to avenge crime, and the punishment should be determined than retribution. Retribution, revenge, capitation, consider a purpose of penalty, which we shall discuss later in penalty. To ensure a rational and penal structure, penalties for specific crimes must be decreed by written criminal code. So he believed in the importance of writing criminal codes. Also, he rejected at all discretionary powers of judges because the target which you want to achieve is to damage discretionary power. Also, the law should codify it with penalties prescribed in text. Also, according to Cesare Beccaria philosophy, punishment should be limited. So he rejected death penalty at all because, in his point of view, death penalty hadn't any deterrent effect. So, punishment, according to Beccaria, should be limited to only the necessary of deterrence, no more. So he rejected capital punishment or death penalty because he believed that capital punishment hadn't any deterrent effect. Also, he believed that punishment should be appropriately severe. But
Severity, according to Cesare Beccaria, had to be limited. And the deterrent effect, according to Beccaria, can be accessed by certain and swift penalties, not only the severity of penalties. Also, he believes that the criminal justice system should be organized around crime prevention. Also, he believes that criminal or offenders should be considered a logical, rational person, as well as of persons in the society. He also believed in free will as a motivation of human conduct and criminal behavior. According to Beccaria, to prevent individuals from interfering the liberty of the others, it is necessary to introduce punishment for such breaches. Punishment, according to Beccaria, also should be decided by legislator. So he believed in the importance of principle of legality. Judges should only impose a penalty which is established by law in order to preserve consistency and certainty of the penalty. Laws should be written down in codes, defining offenses and penalties. Severity of penalties should be restricted to what required to deter future crime. So, the purpose of criminal penalty, according to Cesare Beccaria, built around prevention crimes in the future. Also, he created a motto of classical thought. Motto is, let the punishment fit the crime. Also, he believed that punishment must be certain to be effective. So, he believed in the importance of certainty, swiftly of punishment, and the deterrent effect of certainty and swiftly of the penalty, rather than severity of penalty. Punishment, according to Cesare Beccaria, which follows after crime is committed, will be more just and effective. Punishment imposed for purpose of deterrence. So he closely linked between punishment and deterrence. The only purpose of criminal penalty in Beccaria point of view, deterrence, no more. So he ignored revenge, retribution, rehabilitation, moral affirmation samples. He ignored all purpose of criminal penalty, only deterrence. Also, the prevention of the crime, according to Beccaria, is better than penalty. So he rejects punishment for its own sake. Punishment, according to Cesare Beccaria, is a means to achieve a target, a means to achieve prevention, not a target for its own sake. Also, he assumed a presumption
of innocence, one of the most important assumptions in constitution nowadays. According to Beccaria, also seriousness of or gravity of the crime should be judged not only by intentions of the offender, in another meaning, if the offender commits a criminal behavior intentionally or reckless or negligent, but by the harm which inflicted uh, from a criminal behavior to the society. So, criteria for determining severity of penalty according to Cesare Beccaria points of view, the harm, not the gravity or seriousness of the crime. Most serious crimes are considered to be those that threaten the stability of the society because such point is based upon his believement of social contract and the importance of utilitarian concept, such concept which we shall discuss in detail today when we begin to discuss the Bentham points of view. Also, laws and penalties are to be well publicized so that people are well aware, certain, know that activities which are not expressly prohibited by law, therefore cannot consider illegal, and that presumption. Also, Beccaria's points of view, as we said last lecture, based upon free will. Free will, according to definition of free will, according to Cesare Beccaria points of view, means ability to choose between good and bad. So, according to Beccaria, as we have all classicals, the factors of the criminal behavior only free motivation which leads to commit criminal behavior or give up of commit criminal behavior. In another meaning, hedonistic concept. In another meaning, hedonistic calculus. According to classical philosopher, defendant shall engage in conduct and decide to commit criminal behavior when he believes that the pleasure which he or she shall gain from a criminal behavior shall be more than anticipated pain. So, the purpose of criminal behavior, according to Beccaria, Jimmy Bentham, all classicals, built around pleasure and pain. Pleasure and pain concept. So, according to Beccaria, to prevent future crimes, we had created a penalty. One of the most important conditions and criteria of such penalty which can impose. Note that according to classical and Beccaria, penalty must fit the crime. So
penalty which must fit the crime according to Beccaria point of view. Okay, must inflict pain. One of the most important conditions of it. If pain which intentionally inflicted from a criminal punishment. What's the purpose of pain? According to Beccaria, pain shall rebuild hedonistic calculus between pleasure and pain, shall increase the pain and decrease the pleasure. So, according to Beccaria, punishment is the only treatment measures, and punishment must carry pain, must inflict pain. Pain shall repel calculus, hedonistic calculus, shall change the hedonistic calculus upside down, shall increase the pain or maximize pain and minimize pleasure. In such case, as a consequence and result of pain and the penalty, either the defendant or individuals in the society shall get a message that crime doesn't pay. When defendant and the individuals in the society get such message, they, we mean by they, in such a case, defendant and individuals in the society, especially deterrents, general deterrents, shall refrain from committing crime in the future because of the message which they again, dependent plus society, crime doesn't pay. That's where the main points of Cesare Beccaria points of view. Today we shall complete discussing classical theory, and we shall discuss second important pioneer of classical theory, John Bentham. احنا اتكلمنا يا اولاد في المحاضره اللي فاتت وقلنا ان عندنا نظريات في علم الاجرام. هذه النظريات مش للحفظ، هذه النظريات للفهم، لان الغرض من هذه النظريات يكمن فيما يلي. اولا، تفسير السلوك الاجرامي. ليه الجريمه كظاهره مجتمعيه بتحدث؟ الفاكتورز بتاعتها ايه؟ وفي نفس الوقت how to treat، ازاي نتعامل معها. لان يا اولاد سواء العقوبه او تريتمنت ميجرز، الكلام اللي هناخده ان شاء الله في الكريمنولوجي، consider a societal reaction towards criminal behavior. المجتمع هو امتى المجتمع، زي ما قلنا يا اولاد لو احنا بنشرح في الكونتنت كومبوننت كريمنولوجي، المجتمع اساسا ما بيبتديش بالتجريم. امتى بيبتدي بتجريم؟ امتى بتبتدي بتجريم السلوك؟ لما يكون عندي السوشيال كنترول بروسيس اللي هو تلاقيها في الريليجيوس والهابس والتراديشنز والموراليتي مش قادره على حمايه حقوق وحريات الافراد. ده معناه ايه يا ولاد؟ وده كان الكلام ده هناخده تفصيلا ان شاء الله في الكرايم ثيوري السنه الجايه والكريمنال بينالتي ثيوري. الفرق بين المصلحه المحميه
المصلحة المحمية في القانون في القانون المدني والقانون الجنائي. في القانون المدني مثلا المشرع بيحمي حقوق وحريات الافراد في مواجهه بعضهم البعض. بيحمي حقوق الافراد، حق قصاد حق، برايفت رايتس. اما في قانون العقوبات المجتمع بيحمي حقوق وحريات افراد المجتمع، مش حريات شخصيه، مش سبيسيفيك كيسز. لا، يعني مثلا المشرع بيجرم القتل ليه؟ عشان يحمي الحق في الحياه، مش الحق في حياه سين او صاد او عين، لا، حق في حياه كل الافراد اللي سين او صاد او عين جزء منهم. بيحمي السرقه ليه؟ عشان يحمي الرايت اوف، او بيجرم السرقه ليه؟ عشان يحمي الرايت اوف بروبرتي، حق في الملكيه. مش الحق في الملكيه لسين وصاد وعين، لا، بس لكن افراد المجتمع اللي سين وصاد وعين جزء منهم. فالمجتمع لما بيبتدي التجريم، اولا احنا قلنا انه الاول بياخد السوشيال كنترول بروسيس، الدين والعادات والتقاليد، اذا كانت قادره تحمي حقوق وحريات الافراد من الانتهاك. اوكي، ما كانش كده، المشرع بيتدخل وبيبدا ايه؟ بيبدا يا اولاد يبدا يجرم السلوك ويضع العقوبه بغرض حمايه حقوق وحريات الافراد. هنا يا ولاد الحق المحمي في كل نص في قانون العقوبات ليه وجهين. وجه فيهم اللي هو الاعلى والاهم، مش حق المجني عليه او المضرور من الجريمه، الانجورد بارتي او الفيكتيم، لا، حق المجتمع، وهو بيعلو على حق الفرد. يعني اما واحد يقتل واحد، الانتهاك هنا للمصلحه المحميه يكمن في ايه؟ يكمن في انتهاك الحق في الحياه. حق في الحياه ده لوجهين: وجه للمجتمع، المجتمع محتاج يحمي الحق في حياه افراده، ووجه تاني حق في حياه الضحيه. وكذلك مثلا جريمه السرقه. طيب، لما يجي هنا المشرع لما يجي هنا المشرع ويجرم، ويجي مثلا جريمه السرقه، ويجي المجني عليه ويتنازل عن حقه، هل تنقضي الدعوه الجنائيه؟ لا، ما تنقضيش، لان نقول له حاسب، في حق المجتمع يعلو كمان على حقك. ده انت حقك كمجني عليه في الدعوه الجنائيه حق مدني مش في الجنائي. يعني المجني عليه لما بيتداخل يا اولاد في الدعوه الجنائيه، الكلام ده هندرسه ان شاء الله في سنه ثالثه وسنه رابعه، بيتدخل في الشق المدني وليس الشق الجنائي. الشق الجنائي ده بيمارس بمعرفه البروسكيوشن، بنعرف النيابه العامه هو represent the society in criminal prosecution. criminal prosecution نقصد بيها هنا يا اولاد ايه؟ الدعوه الجنائيه. طيب، بنقول له لا، حاسب، انت ما تتنازلش، انت بتتنازل عن حقك بس في ده الحق ده دبل سايد، ليه وجه تاني، وبالتالي تستمر الدعوه الجنائيه عشان المجتمع هنا ليه حق في الدعوه الجنائيه اللي بتمثله الحق الجنائي هنا، بتمثله النيابه العامه. طيب، من هذا منطلق جيم بنتم شيزر بيكاريا، احنا قلنا يا اولاد واحد من اهم البيانات. والحقيقه يعني احنا مش عايزين نخش في تفصيلات تاريخيه ملهاش لازمه. هو ما كانش ليه غير اساي واحد يطلق عليه الكرايم بانشمنت. يعني في بعض الاحيان كان هو حد بيفكر بشكل، يعني البعض اعتبره اب نورمال، البعض اعتبره انه هو اوت اوف سكوب. اني anyway مش هنقيم كشخص شيزر بيكاري، ولكن هو مؤسس علم الاجرام. هو عمل اساي واحد، اساي مقال، لكن ما كانش ليه ريفرنسز. حاول بعد كده ما اشتغل في جامعه مافيا واشتغل، يعني هو اساسا نمساوي ثم انتقل لايطاليا، ويعني حاول ان هو يعمل ابحاث، ولكن للاسف ما كانش ليه غير الاساي ده. والاساي ده هو اللي غير وجه علم العقاب، وغير وجه البيزكس بتاعت الكريمنال. المهم ان هو زي ما قلنا في المحاضره اللي فاتت،
قال لك طبعا عشان نقيم فكر لازم نعرف الظروف اللي نشأت فيها. الظروف اللي نشأت فيها السوسايتي انفايرمنت كان فيها كوربشن، كان فيها ابيوز. فبالتالي قال لك لا انا هو مجمع مجموعه من اصدقائه، يعني عملوا جروب زي اللي يعني اللي تعملوه على الفيس او تعملوه على الماسنجر او الواتساب. سمى نفسهم الاكاديمي اوف انفستس او اكاديميه القادات. وهو حاجات يعني هو الاسم نفسه اسم ساخر، يعني يقصد منه بس كده انه يسخر من نظام العداله الجنائيه الذي كان سائدا في هذا التوقيت، اللي لا كان في عداله ولا كان في اي شيء. فبدا يحاول يضع ضوابط لاصلاح نظام العداله الجنائيه. فبدا اول حاجه طبعا القضاه ساعتها كان سلطتهم التقليديه واسعه، فبالتالي كان في كوربشن كتير في القضاه. فقال لك لا، ما هو الديسكريشن باور اوف جادجز، قال لك لا ريجكت خالص، انا مش هخليهم اي سلطه تقديريه. عشان ما يخليهمش اي سلطه تقديريه، ما يعني كنا بنقول المحاضره اللي فاتت اما احط قواعد العداله بشكل صارم في بعض الاحيان تحمل ظلم في وجه من اوجهها او اكثر. عمل ايه؟ قال لك والله انا الموت الاول، الشعار البيسك اللي احنا هنبتدي عليه شغلنا او ابتدي عليه فكرنا، ان الليتس بانشمنت في ذا كرايم، الجريمه او العقوبه تتناسب مع الجرم، مع مش جسامه الجرم، مع ضرر المجتمع الناتج عن الجرم. ده الكلام اللي احنا كنا بنقوله من شويه. دي نقطه. النقطه الثانيه حاول يفسر السلوك الاجرامي عشان هو تاثر باثنين من اهم الفلاسفه في علم الاجتماع، توماس هوبس وديفيد هوم. خد من توماس هوبس فكره السوشيال كونتراكت وفكره الهيدونستيك، وخد من ديفيد هوم فكره اسوشيشنال اوف ايديا. عشان البعض قد يعتقد ان هو نادى بفكره الديتونس، وان الديتونس قائم على السيفارتي. لا، هو اساسا رافض فكره السيفارتي دي. هو السيفارتي عنده لازم تكون ليميتد، لا تتخطى الديترمنت افكت، يعني الاثر الرادع. وبالتالي هي السيفارتي built around deterrence او deterrent effect according to سيزر بيكاري. كمان هو بدأ يفسر السلوك الإجرامي. قال لك السلوك الإجرامي طبعا احنا عارفين يا أولاد إن السلوك الإجرامي لا يمكن أن يعد إلى عامل واحد، ولكن عوامل متعددة. لكن احنا بنقيم فكر المدرسة الكلاسيكية. قال لك السلوك الإجرامي هو نتيجة حوافز داخلية. إيه الحوافز الداخلية؟ قال لك كل إنسان في الدنيا عنده هيدونستيك كونسبت، او عنده هيدونستيك كالكولس. عنده ميزان كده في دماغه بيحسب السعاده والالم. هو السعاده والالم هو التارجت اللي السلوك الانساني بيدور حوله. الانسان بيحاول يعظم الاحساس بالسعاده ويدني الاحساس بالالم. هو ده محرك او حوافز او دوافع السلوك الانساني بصفه عامه. ومن هذا منطلق الفكره دي خدها من مين؟ من توماس هوبس. وتوماس هوبس ما كانش كريمنولوجيست. اوكي، خد الفكره دي وبدا ايه يطبقها في علم الاجرام. قال لك المجرم برضه نفس الحكايه. حوافز السلوك الانساني بالنسبه له السعاده والالم، بالتالي يرتكب الجريمه لما يحسبها كده في دماغه. عارفين الميزان يا اولاد اللي ليه كفتين؟ ميزان في في كفه فيها سعاده وكفه فيها الم. امتى يقرر يرتكب الجريمه؟ وفقا لبيكاريا وفقا للكلاسيكال فلسفه. لما يعتقد او يكون عنده قناعه ان السعاده اللي هيجلبها له السلوك الاجرامي هتكون اعلى بكتير مور ذان نسبه بين الالم المتوقع. الالم المتوقع. طيب نعمل ايه؟ قال لك طيب هو احنا هيكون عندنا هنا الحل في عقوبه. يعني هو بدا ينادي باهميه العقوبه كوسيله وحيده للتعامل مع الجريمه. طب ازاي يا بكاريا العقوبه هتحقق لي الهدف بتاعك؟ الهدف ايه؟ الهدف ان انا امنع الجرائم في المستقبل. عشان كده هو رافض العقوبه فور اتس اون سيك. يعني العقوبه مش تارجت فور اتس اون سيك، لكن مينز تو اتشيف تارجت. طيب التارجت ايه يا بكاريا؟ قال لك التارجت بوتنشال، ان انا امنع الجرائم في المستقبل. طب ازاي العقوبه هتحقق الهدف ده؟ قال لك احد اهم شروط العقوبه لازم يتولد عنها الم. الالم ده هيعمل ايه؟
هيعمل، مش الراجل لما بيفكر يرتكب جريمه عايز يعظم الاحساس بالسعاده ويدني الاحساس بالالم. طيب الالم ده هيعمل ايه؟ هيقلب له المعادله دي ابسايد داون، هيعظم له الاحساس بالالم ويقلل له الاحساس بالسعاده، فهيوصل له هو وافراد المجتمع رساله ان الكرايم دازنت، الجريمه لا تفيد. من هذا منطلق او ما توصل الرساله دي he and all individuals in society shall refrain from committing any crime in the future. مش هيرتكبوا جرائم ليه؟ هيعرفوا ان الجريمه لا تفيد. من هذا المنطلق قال لك ان العقوبه لازم يتولد عنها الم، بس الالم ده لازم يكون له حدود، عشان الالم الذي اللي ملوش حدود ده بيحقق اضرار مجتمعيه وبيعلي الاحساس بالالم وعدم السعاده في المجتمع. وخلي بالكم يا اولاد، هو كان من اهم المؤمنين بما يطلق عليه اليوتيليتيريان كونسبت، المفهوم النفعي، المفهوم النفعي. فبالتالي هو قال ان عشان طبعا هو كان يعني مؤمن بفكره العقد الاجتماعي. الناس تجمعوا او الافراد تجمعوا قرروا ينشئوا مجتمعات صغيره، ثم قرروا ينشئوا دوله. الدوله هتمارس بعض الحقوق والحريات اللي هم تنازلوا عنها. عشان ايه؟ عشان تحقق لهم اعلى قدر من المنفعه، وتحقق لهم اكبر قدر من السعاده. من هذا المنطلق هو كان مؤمن بفكره certainty او الانفيتابيلتي اوف بينالتي، اللي هي خدها عن فكنا بنقول يا اولاد ان هو خد الفكره دي اسوسيشن ايدي اللي هي قائمه على فكره ترابط ظاهرتين فاكثر، ارتباط الحتم الانفيتابيلتي او تو مور فونيمنا. فقال لك مثلا على سبيل المثال، هو ليه الواحد فينا ما بيحطش ايده في النار؟ عشان عنده يقين داخلي ان النار والألم ظاهرتين مرتبطتين ارتباط حتمي. فبالتالي خد الفكرة دي من ديفيد هوم، وقال لك برضو احنا لو خلينا المفهوم ده في الكريمينولوجي ده هيحقق لنا السيرتينتي، او يحقق لنا البريفنشن ويحقق لنا الديترنت افكت. ازاي؟ ان العقوبه تبقى دايما متلازمه في الذهن البشري مع جسامه مع الالم المتولد عن العقوبه، فده اللي يحقق البريفنشن. ده فيما يتعلق ب يعني احنا برضو كنا بنراجع على شيزل بيكاريا. النهارده هنتكلم على جيم بنتم. وجيم، قبل ما نتكلم على جيم بنتم، لو حد منكم عنده اي سؤال في عجاله كده، ولا في الجزء الخاص بشيزل بيكاريا، حد عنده اي سؤال؟ اي سؤال يعني نرد، سواء شات او نرد فويس. اي سؤال؟ لا شكرا يا دكتور. الموضوع واضح ولا لسه في صعوبة؟ لا الدنيا بدأت تمشي الحمد لله. طب كويس. نيجي بقى لجيم بنتم. زي ما انتم شايفين ده يا ولاد، ده طبعا ال second important pioneer of classical philosophy. جيم بنتم يعتبر second major figure identified with classicalism. وده English moral and political philosopher.
Like Beccaria, Bentham emphasized utilitarian understanding of human nature اللي احنا كنا بنتكلم عليها من شويه وقلنا هنأجلها utilitarian concept. So not only he will believe in individuals act rationally for maximizing pleasure and minimizing pain, but also he believed that it's a task of society, okay, in such a point where influence and social contract theory, task of society is to ensure greatest happiness for greatest number of people. So we shall now discuss utilitarian understanding, seeking pleasure and avoiding pain. Bentham يا ولاد ده يعتبر second important في الكلاسيكية. هو يعتبر political. احنا هنتوقف ثواني عشان الأداء. طيب كنا بنقول يا ولاد ان جيم بنتم ده ال second important figure of classicalism. خلي بالكم يا ولاد احنا ليه ممكن نتناول اكثر من فيجر او اكثر من فيلسوفر في الثورة الواحدة، لان هم ما بيتطبقوش في افكارهم زي ما هنشوف دلوقتي. هم بيتطبقوا في البيزكس ولكن with certain modification. فهنا هنبدا نعمل كومباريزون عشان نفهم الفكره. هنا عند بيكاريا وعند بنتم هنبدا نعمل كومباريزون. كانوا متفقين في ايه وكانوا مختلفين فيه. زيه زي بيكاريا كان مؤمن بأهمية النفعية، بمعنى ان السلوك الانساني او من حوافز السلوك الانساني النفعيه. ايه النفعيه دي يا اولاد؟ زي ما احنا قلنا كده من المحاضره اللي فاتت وبدايه المحاضره دي. الشخص ليه بيعمل اي سلوك؟ بيعمل اي سلوك عشان عنده حافز. ايه الحافز ده؟ المنفعه. ايه المنفعه دي؟ عندهم او وفقا لفكرهم السعاده والالم. يعظم الاحساس بالسعاده ويدني الاحساس بالالم. فكان هو زيه زي بيكاريا مؤمن بمفهوم النفعيه دي. المحركات او حوافز السلوك الانساني بصفه عامه والسلوك الدرامي بصفه خاصه السعاده والالم، المنفعه لا تعود عليه. لكن هنا زود نقطه مهمه جدا. هو زيه زي بيكاريا كان مؤمن ب السوشيال كونتراكت، العقد الائتلافي، بس هو كان مؤمن بيها اكتر شويه من بيكاريا. أضاف بقى نتيجة هذا الاعتقاد، أضاف لفكرة اليوتيليتاريان إيه؟ قال لك ده دور المجتمع إنه يحقق أكبر قدر من السعادة للأفراد، لأكبر عدد من الأفراد. تاني، دور المجتمع يعني اليوتيليتاريان كونسبت هنا ليه هنا two items أو two basics. أولاً pleasure and pain. ثانياً task of society to provide great happiness for greatest number of people. المحرك السلوك الإنساني السعادة والألم، وكمان دور المجتمع. دور المجتمع اللي هو الحكومة اللي هي أنشأها المجتمع وأنشأها الأفراد، والأفراد ادوا لها بعض حقوق ومهاراتها عشان تمارسها. بغرض إيه؟ بغرض إنها تحقق لهم أكبر قدر من السعادة. فقال لك السعادة والألم مش بس ده مفهوم أنا هو محرك للسلوك الإنساني، ولكن لا، ده دور المجتمع إنه يحقق أكبر قدر من السعادة لأكبر قدر من الأفراد. وبالتالي هنبدأ نتكلم على utilitarian understanding of human behavior. فهنا
بدأنا بقى نتكلم على جيرمي بنتم based his ideas on principle of utilitarian. Bentham perspectives on human behavior had its roots in the concept of utilitarian, which assumed that all persons' actions are calculated. All persons have free will and calculate pleasure and pain, pleasure and anticipated pain. For Bentham, people calculate action in accordance with their likelihood of obtaining pleasure or maximizing pleasure and minimizing pain. So Bentham developed moral calculus for estimating probability that person will engage in certain conduct when they believe that such conduct shall bring pleasure more than anticipated pain. So he believes that people weigh possibility of a particular behavior pattern or action will cause count of future pleasure against possibility of anticipated pain. In response to the question of why certain persons behave in such way, persons or defendant commits crime, Bentham would probably play that pleasure that person or that which such person will gain from criminal behavior was much greater than anticipated pain. So, according to Bentham, looks like vicarious punishment must outweigh any pleasure derived from criminal behavior, but the law must not be harsh in such point. He agrees with Beccaria. Penalty and penal law must not be as harsh as severe as to reduce the greatest happiness. However, the law should not be used to regulate morality, but only to control acts, harmful acts, and which reduce the happiness of the majority in the society. قلنا يا أولاد إنه زيه زي بيكاريا كان مؤمن بمفهوم اللذة والألم، مفهوم النفع. أوكي. ولكن هو وبرضه زيه زي بيكاريا كان مؤمن بمفهوم الإيه؟ العقد الاجتماعي. ولكن هو يعني حط البصمة بتاعته، حط التاتش بتاعه. قال لك ده كمان دور المجتمع ودور الحكومة إن هي تحقق أكبر قدر من السعادة، ده التاسك بتاعها لأكبر قدر من الأفراد. دي أحد الكونديشن أوف سوشيال كونتراكت. أوكي. بالتالي طلع من هنا اللي بمفهوم خطير جدا ما ظاهر عنده مش ظاهر عندي بكاري. الله سبحانه وتعالى إن القانون ما اتخلقش أو ما اتعملش عشان يحكم الأخلاق، وبالتالي فصل القانون عن الأخلاق، وبالتالي استبعد البعد الأخلاقي للقانون. قال لك القانون ملوش دعوة بالأخلاق خالص. الأخلاق دي يعني في العلاقات المجتمعية يحكمها الهابتس تراديشنز وريليجن، ده قانون ملوش علاقة بالأخلاق. طيب أمال القانون ريجليتس إيه؟ قال لك ريجليتس طيب
في بعض بيعمل سكراتش، انا هطلعك بره المحاضره فورا فورا، اسمك بيظهر عندي، هطلعك بره المحاضره فورا، وطبعا في عقوبه. اوكي. القانون وظيفته ايه؟ هو طبعا احنا عندنا القانون لازم يكون له بعد اخلاقي. هو زي ما قلنا قبل كده في محاضرتنا الاولى يا اولاد، ان احد المشاكل اللي بتقابلنا ككريمنولوجيست ان مش كل السلوكيات مجرمه في كل التشريعات. واحنا ككريمنولوجيست، احنا كعلماء اجرام، ما بنتعاملش مع الجريمه في قانون معين، ولكن احنا بنتعامل مع الجريمه بدون علاقه بالقانون. يعني احنا مش مرتبطين لا بقانون مصري ولا انجليزي ولا قانون الماني ولا امريكي، لا. طيب، من هذا المنطلق احنا قلنا لو تتذكروا عندنا مشكله ان بعض السلوكيات مجرمه في مجتمعات ومش مجرمه في مجتمعات اخرى. ده نتيجه ايه؟ ان القانون العقوبات في بعض صوره، في بعض نصوصه، بيحمي الاخلاق في المجتمع. زي ما قلنا مثلا الكونستيتيوشن، دعارة مجرمه في المجتمع المصري لان هي تعتبر في ديننا خطيئه، والشريعه الاسلاميه مصدر من مصادر التشريع، فبالتالي جرمت الدعاره. يبقى هنا القانون له بعد اخلاقي ولا مش بعد اخلاقي؟ له بعد اخلاقي. ليه؟ لان الدعاره في اوروبا مثلا دي وظيفه قائمه على ايه؟ قائمه على ان مفهوم الاخلاق في القانون، مفهوم الاخلاق في التشريعات الاوروبيه مفهوم يختلف تماما عن مفهوم التشريع المصري او التشريعات العربيه اللي هي الريفرنس بتاع الريليجيوس، الاديان. اوكي. لكن هو هنا قال لك لا، القانون ما بيحكمش الاخلاق، ملوش علاقه بالاخلاق. امال يحكم ايه؟ قال لك القانون اتعمل عشان يحمي المجتمع من اي سلوكيات. ما هو ركزوا معايا، هي كلها زي التشين كده، كلها زي السلسله وحلقات، سلسله متتابعه الحلقات. هو مؤمن بنظريه العقد الاجتماعي اللي احد اهم شروطها ان يكون ايه؟ ان يكون آه دور المجتمع او دور الحكومه ان هي تحمي او تحقق اكبر قدر من السعاده لاكبر عدد من الافراد. وبالتالي دي التاسك بتاع الايه؟ بتاع الجفرمنت. بالتالي القانون هنا وفقا لوجهه نظره ما بيحكمش الاخلاق. امال يحكم ايه يا سيدي؟ قال لك يحكم السلوكيات اللي ممكن تمثل ضرر مجتمعي، واللي بتؤدي ان المجتمع يكون الاحساس عنده بالسعاده، الاحساس الغالبيه العظمى من الافراد بالسعاده قليل. يعني السلوكيات اللي من شأنها تحد من إحساس الأفراد في المجتمع بالسعادة. بالتالي هنا فصل فكرة القانون عن فكرة الأخلاق، ودي نقطة خطيرة جدا 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 جدا. أما أقول إنه فصل القانون عن الأخلاق، هو الأخلاق والدين في هو إيه؟ ما هو الأخلاق مشتقة من الدين، مشتقة من العادات والتقاليد. فصل هنا النقطة دي، فخد جانب إلى حد ما علماني قوي قوي، وبالتالي فصل القانون عن الدين، فصل القانون عن الأخلاق. وفي نفس الوقت قال لك إن وظيفة القانون مش إن هي تحكم الأخلاق إطلاقا، وظيفة القانون إن هي تحد من السلوكيات اللي من شأنها إن هي ما تخليش أفراد المجتمع يتمتعوا بالسعادة. طيب، من هذا المنطلق بدأ يتكلم على البانشمنت، وبدأ يتكلم على البانشمنت as a means not a target، certain conditions of penalty, criminal penalty, particularly being which must be according to Bentham as Beccaria must inflect from
punishment, which shall regulate and rehabilitate and redesign calculus hedonistic between pleasure and pain. According to Bentham, he argued that punishment must be organized so as to always ensure a little more pain than pleasure offender, a little more, slightly more. Okay, so Bentham looks like Picard were believed and limited severity of penalty. Okay, so the prospect of negative utility causes pain outweighing the benefit or pleasure from the crime would have a valuable deterrent effect. However, punishment should not be any more painful than absolutely required to perform its task of deterrence. Task of deterrence. Deterrence or the deterrence for preventing offenses which reduce the happiness for majority of people in the society. Otherwise, it would be unnecessary. Increase the total of pain and unhappiness in society. من هذا المنطلق هو جه قال ايه؟ هو قال لك العقوبه لازم يتولد عنها الم. ده قولا واحد نفس المفهوم بتاع بيكاريا ومش هنكرره. الم هيعيد بناء معادله السعاده والالم هيوصل رساله ان crime doesn't pay، الكلام اللي احنا لسه شارحينه من شويه. بس قال لك هنا الالم نفسه لازم يكون محدود ولا يعني يكون بالجراوند determined effect، الاثر الرادع ما يكون نمو. عشان كده خلي بالكم يا اولاد، احنا واحنا بنتكلم على بكاريا في المحاضره اللي فاتت قلنا هو rejected death penalty، واتكلمنا فيها في بدايه المحاضره. هو الراجل ويرفض تماما عقوبه الاعدام، وهنلاقي برضه بكل الكلاسيكالز بيرفضوا عقوبه الاعدام لان شايفينها ان عقوبه من القسوه بمكان اللي ما تحققش الردع. فقال لك لا، هنا الالم لما يكون زايد عن حدود الردع ده بالعكس مش هيبقى له ديترمنت افكت، ولكن ده كمان هينقلب باثر عكسي. ايه الاثر العكسي؟ قال لك التاسك اوف سوسايتي انها تحقق اكبر قدر من السعاده لاكبر قدر من الافراد. لا، ده هتزود معدلات الالم وعدم السعاده، وبالتالي هتخل هنا بايه؟ بالتاسكس بتاعت السوسايتي. So Bentham argues that crime as a result of human behavior and can be attributed to an individual fuel through hedonistic calculus زي ما قلنا. Bentham described hedonistic calculus، ركزوا معايا في النقطة دي يا أولاد، as an individual's ability to logically ascertain if pleasure acquired from the participation of criminal act outweigh the potential pain. So, individuals are considered to be selfish actors, pursuing gratification while avoiding discomfort. Thus, mankind placed under the governance of two sovereign matters, which sovereign matters, pain and pleasure. So crimes are just acts that which the basic aspirations of human behavior. So
he will believe that pleasure and pain is a concept which motivate a criminal behavior and human behavior. In 1789, he developed the general theory of crime, which is composed on four sanction systems. The source of pleasure and pain that are the source of pleasure and pain. For sanction is physical, religious, moral, and political. Physical sanctions are natural restrictions to behavior, making them risky or difficult to achieve, while religious are deterrent that are delivered in both this life and afterlife. According to Bentham, moral sanction should be considered the most important of four categories, requiring the assent of neighborhoods, community, family, essentially establishing a type of informal deterrence that is quite theory of both social disorganization, social bond built out this or such concept. Finally, political sanction, according to James Bentham classification of sanctions, are state limited of individuals' behavior, thus behaviors that are either considered to be criminal or non-criminal, the same are based upon what the government deems to be the most optimal and utilitarian to society, because it closely linked between the severity of penalty and social harm which of the society. By emphasizing the principle of utility to justify the usage of government penalties to produce some optimum effect for society, Bentham began to focus primarily on political sanction. Bentham also argued that the punishment should have suppressive effect. The principle of criminological theory that accounts for principle developed by Dr.Ge and Bentham is deterrence no more. Essentially, deterrence theory argues that individuals who are planning to engage in criminal conduct, are able, to account the legal sanction as well as the probability of beginning apprehended. So, however, this calculation is influenced by individuals' knowledge of criminal justice system. So he believed in importance of knowledge of laws and criminal justice system. Deterrence theory stress that fundamental purpose of criminal justice system is to inhibit crime, and that it should not be used for vengeance or revenge or retribution, just for deterrence only. Therefore, in order to encourage complex the criminal laws, this political sanction should have reasonable penalties that are administered in equitable manner.
هنا يا اولاد زي ما قلنا هو ربط بين مفهوم الالم ومفهوم العقوبه. وزي ما قلنا يا اولاد الالم هو وسيله بتوصل قناعه للجاني والافراد المجتمع ان كرايم doesn't pay. ازاي؟ قال لك الشخص اللي بيرتكب جريمه ده شخص عنده اراده حره مطلقه ولا نسبيه، وده الخلاف بين الكلاسيكال والنيو كلاسيكال اللي احنا هناخدها في محاضرتنا يوم السبت ان شاء الله. قال لك لا ده ابسوليوت. يعني ايه؟ خلي بالكم يا اولاد، ركزوا معايا قوي. في عندنا بيزكس في الكلاسيكال والنيو كلاسيكال في تريتمنت اوف فري ويل، لكن الديفرنس هنا between classical and new classical built around if the free will absolute or relative. عند الكلاسيكالز لا absolute مطلقه، الاراده الحره مطلقه. عند النيو كلاسيكالز نسبيه. عند البسيطيست قال لك لا، في حاجه اسمها مفهوم الديترمينزم، مش الديترمينزم الحتميه. ليه؟ لانه هم تناولوا البوستفيست تناولوا تفسير السلوك الاجرامي من وجهه نظر الكريمنال انثروبولوجي، وبالتالي حاولوا الربط بين الخصائص الجسديه والسلوك الاجرامي. عشان كده اما نقول ان الخصائص الجسديه هي سبب السلوك الاجرامي، ده معناه ايه يا اولاد؟ معناه ان الانسان ما عندوش اراده حره، لا، معناه ان الموضوع فيه حتميه. يعني السلوك هنا ده قدر. ده عندي الايه؟ البوزيتيفست لسه هنتكلم فيها ان شاء الله في محاضره الخميس. لكن عندي نيو كلاسيكالز قال لك لا، فري ويل اللي هي اساس البيسكس بتاع الليابيلتي والريسبونسبيلتي. هنا في الكلاسيكالز قالوا لك ده ابسولوت، هنا قال لك لا ده ريليتيف. عندي بنتم بقى نظرا لانه بيؤمن بمفهوم الابسولوت في الولد، فقال لك كل الناس عندها الاراده الحره تختار طريق الخير وطريق الشر، واللي بيحكمهم حوافز السلوك الانساني الهيدونستيك كالكولس. اوكي، بيحسب السعاده وبيحسب الالم. والانسان زي ما احنا بنتكلم كده وشايفين كده اولاد في السلايد سيلفش بطبعه يعني هو اناني بيحاول يعظم الاحساس بالسعاده ويدني الاحساس بالالم دون النظر لما يترتب على سلوكه من اضرار الاخرين، لانه سيلفش، لانه اناني بطبعه. من هذا المنطلق اعمل ايه مع الشخص الاناني؟ اوقع عليه عقوبه يتولد عنها الم، الالم يوصل له رساله اني كرايم doesn't pay. طيب ايه يا سيدي العقوبه اللي انا اوقعها؟ قال لك عندي 4 انواع من العقوبات. عندي فيزيكال سانكشن، تمام، اللي هي الفيزيكال اللي هي العقوبات البدنيه. اوكي، ودي يعني بتكون ربما بتحقق بودلي هارم، ودي هو ما بيؤمنش بيها قوي، لان هي حتى بيقول ان هو من الصعب انها تحقق ديترمنت افكت. وعندك الريليجيوس سانكشنز، قال لك العقوبات الدينيه. هو هنا مش بيفرق، مش بيقسم العقوبات الجنائيه، ولكن بيقسم العقوبات. قال لك العقوبات الجنائيه دي بتحقق لي ديترمنت افكت، سواء الانسان وهو حي او افتر لايف، بعد الايه؟ بعد الحياه. فهو امن بفكره الخلود او مش الخلود، امن بفكره العوده للحساب ولا العقاب، وامن بفكره يوم القيامه. قال لك ان قال لك ان العقوبات ممكن تبقى طبعا العقوبات الدينيه دي بتعاقب الانسان سواء في حياته او بعد ما يموت. اما العقوبات الاخلاقيه، تمام، دي زي ما هو يمكن قال ان دي راجعه طبعا للاخلاق والعادات والتقاليد، ودي طبعا يعني اللي المجتمع بيتفق عليه. الجيران، الافراد، العائلات هم اللي
يعني هم اللي بيعملوا العقوبات الاخلاقيه دي. ودي بتحقق لي انفورمال ديتورمس، ردع مش فورمال. بتحقق لي ديتورمس. هو امن بالعقوبات الاخلاقيه وقال لك دي بتحقق لي ايه؟ الديتورمس بشكل انفورمال. اوكي. وهو يمكن ما كانش مؤمن بيها قوي، لان هو بيؤمن بالكوديفاي. يعني لازم ايه؟ العقوبات تكون مقننه، ما ينفعش ايه تكون العقوبات انفورمال، لازم تكون فورمال. النهايه بقى بدا يتكلم على البوليتيكال. ركزوا معايا بقى، بيتكلم على البوليتيكال سانكشنز. العقوبات الجنائيه عنده مرتبطه بمفهوم السياسه. بمعنى، قال لك البوليتيكال سانكشن دي بتتحدد ازاي؟ ركزوا معايا في النقطه دي لانها مهمه جدا. ازاي الحكومه بتنظر لليوتيليتاريان اوف تو سوسايتي، منفعه المجتمع. فهي النظره هنا نظره سياسيه وليست. خلي بالكم تاني، بنرجع النقطه دي. خلي بالكم جيم بنتم في حاجات عنده كومبليكيتد في فكره، محتاجه انك تفهمها معايا في المحاضره، لان هي دي بتفسر اللي في الكتاب. اوكي. هو قال ان العقوبات السياسيه دي او العقوبات الجنائيه اللي هي الجنائيه بصفه عامه دي عقوبات سياسيه. مش عقوبات سياسيه بمعنى العقوبات السياسيه، لا، هي قال لك ان بتتحدد على حسب نظره الحكومه نفسها. ما هو ركزوا معايا يا اولاد، هو قال لك ايه دور الحكومه؟ اولا هو بليجر اند بين، ودور الحكومه ودور المجتمع انه يحقق اكبر قدر من السعاده لاكبر قدر من الافراد. من خلال ايه؟ تجريم السلوكيات التي تحد من الاحساس بالسعاده. صح؟ تمام. طيب هنتعامل معها ازاي؟ قال لك بالعقوبه. طيب العقوبه من وجهه نظره بقى، العقوبه الجنائيه دي مرتبطه بنظره المجتمع. نظره المجتمع ليه؟ آه منفعه العقوبه. منفعه العقوبه زي ما نظر للمجتمع في السلوك الذي يعد جريمه ويستاهل العقاب. اوكي. وبالتالي هو هنا فسر الاختلافات في التجريم وفي العقاب بين التشريعات تفسير سياسي، لانه هو بيرفض التفسير الاخلاقي للتجريم والعقاب. قال لك التجريم والعقاب ملوش علاقه بالاخلاق، ده ليه علاقه بالايه؟ تحقيق السعاده او لا. وبالتالي وجهه نظره ان العقوبه لازم يبقى لها سبريسيف افكت. وده يمكن يعني حاجه يعني بنقول انها السبريسيف افكت او تاثير او لها يعني تاثير قمعي. هو بينادي هنا بالديترنس. خلي بالكم يا اولاد، السبريسيف افكت او ديترنت افكت ليميتد. قال لك ان لازم تكون هنا. عشان كده هو السبريسيف افكت هيتحقق من خلال الديترنس. اوكي. آه هيتحقق من خلال الديترنس. وبالتالي سواء السبريسيف افكت او الديترنت افكت لا هات بي ليميتد. ليميتد مش انليميتد. مش unlimited، limited. اوكي. قال لك طيب عشان يتحقق السبرنسيف افكت ده، اول حاجه لازم تكون الامور كوديفايد. يعني لازم التشريعات تكون مكتوبه، ولازم الناس كمان تكون عارفه ايه هو السلوك المجرم والعقوبه. عشان كده بدا يتكلم على اهميه العلم بالعقوبه والعلم بالسلوك المجرم. اوكي. أم
فكنا بنقول يا اولاد في السجن الثاني ان هو كان مؤمن بمفهوم السبريسيف افكت والديتورنت افكت، ولكن هنا ده ليميتد مش ان ليميتد. هو بيشوف ان العقوبات العقوبات السياسيه من وجهه نظره، او العقوبات اللي هي الجنائيه دي عقوبات سياسيه، و هو طبعا political sanctions هنا مش يقصد بها العقوبات السياسيه، ولكن هو ده اكسبريشن هو اطلقه عشان يوصل الكونسبت ان العقوبات هتتحدد على حسب ايه؟ على حسب نظره الدوله ونظره الحكومه لما يمثل سلوكا يمنع الاحساس اكبر قدر من الافراد بالسعاده، وبالتالي العقوبه المناسبه برضه هتتحدد هنا على حسب برضه نظره المجتمع ونظره العقوبه. عشان كده the application of principles established are more informed and equitable justice system. Thus, in order to inhabit human behavior according to Bentham, a sanction must be composed of three dimensions. Three dimensions. Severity, one of them. Certainty or inevitability, the second dimension. Celerity or swiftly of penalty. العقوبة لازم يبقى لها 3 dimensions. severity مش بس severity، وطبعا limited severity هنا يقصد بالseverity هنا limited severity، ولكن كمان certainty او inevitability الحتمية، والcelerity او swiftly of penalty سرعة تطبيق العقوبة. ده اللي هيحمل الأثر الرادع أو يحقق الأثر الرادع. Also, the concept of severity can be understood as providing an appropriate sanction for criminal conduct. Thus, the punishment must fit the crime. The same motto, I would say the same Picaria, or the same motto which established by Picaria. Thus, the penalty of criminal conduct must be proportional to the harm which caused to society. So, if the punishment is not serious enough, it will not deter criminal behavior. If it is too grievous, then the penalty is also shall be unjust. Certainty, according to Bentham, refers to probability that individual will be apprehended and punished for the crime in order to dissuade individual from commission or preventing individual from committing future in with the crime. The sanction for the crime must be definite. So we believe in the importance of definite penalty. In such point, we had to discuss certain categories of penalties, which we shall discuss in criminology: definite, determinate, indeterminate, consecutive, concurrent. Indefinite penalty, judge impose the type and the duration or the part which or as determined in penal law. Why? In indeterminate penalty, judge only impose a penalty, a type of penalty, but the duration of penalty is transferred to probation officers. Okay? Because of he will not believe Jim Bentham as will advocate and importance of providing any discretionary power of judges
And as a result of consequence of his belief that punishment must fit the crime, he will believe indefinite, and he disagree and he rejects at all indeterminate penalty. So both Beccaria and Bentham says that certainty is more than effective definition in determining crime than severity. بعد إذن حضرتك يا دكتور، قول. يعني وحضرتك والله بتقول كلام حلو وكل حاجة، بس كل الحاجات اللي بالإنجليزي اسمك اللي ايه حضرتك الاول؟ قلتها دي. محمد أحمد حمزي. عايز ايه يا حمد؟ حضرتك قلت دلوقتي كل الكلام اللي بالإنجليزي ده ما ترجمتش فيه أي حاجة، ما فما فهمتش، فيش. دي مشكلتك يا محمد مش مشكلتي انا. طب ما كونك ما هو انتش يا فاهم دي دكتور يعني مشكلتك انت. ايه؟ أنا آسف لحضرتك يا دكتور إن أنا بقطع حضرتك، بس يعني حضرتك ترجم لنا شوية، إحنا لسه في سنة أولى، ما انا فيش والله بترجم فعلا. انا بترجم بس انا مش هترجم لك كلمه كلمه. لا ده مش اسلوبي. طيب انا ماشي، شكرا بترجم يا دكتور. كونتنت، انا بترجم محتوى. كونك داخل شعبة اللغه وانت ما عندكش سوفت سكيلز، دي مشكلتك مش مشكله استاذ الماده. انا مش دوري انا كاستاذ ماده ان انا اعلي السوفت سكيلز بتاعتك. لا، انا دوري اشرح لك كريمينولوجي. انا ما بشرحش اكسبريشن كلمه كلمه، انا بشرح محتوى. فانا مش همسك لك الكتاب كده زي طلبه الابتدائي. دي معناها ايه؟ لا. اوكي. تمام يا انت دكتور. السوفت سكيلز بتاعتك في الانجليش، حسن السوفت سكيلز بتاعتك في الانجليش. انا دوري كل اللي اقدر اعمله معاك ان انا الاكسبريشنز اترجمها لك. لكن انا مش اسلوبي ابدا، ولا انا هعمل ابدا، لان الاسلوب بتاع مدرسين الابتدائي ابدا كل كلمه وكل حرف ده ايه ده ايه. انت داخل شعبة لغه اساسا، المفروض انت عندك البيزكس موجوده. كونك ما هيش موجوده دي مشكلتك. اوكي. طيب وبالتالي كلمه certainty يقينيه العقوبه، خلي بالكم. هو اليقينيه وسرعه العقوبه ده اللي حقق لي الديترمنت افكت، الاثر الرادع اكثر من السيفيريتي. اوكي. كمان هو كان مؤمن بالعقوبه المحدده. ده نتيجه ايه؟ right from motto which he will already believe it's a punishment for the crime. وبالتالي عندنا انواع من العقوبات وهنتكلم فيها في البنولوجي. في الديفينيت، في الانديفايند، يعني في العقوبه المحدده، في العقوبه غير المحدده ودي مش موجوده عندنا في التشريع المصري، موجوده في بعض التشريعات. العقوبه المتتاليه والعقوبات المتتاليه والمتتابعه، هنتكلم في الكلام ده في البنولوجي. خلينا في الديفينيت. يعني ايه كلمه ديفينيت؟ يعني عقوبه محدده. يعني وفقا لبنتم العقوبه لازم تكون محدده. القاضي يطبق العقوبه المنصوص عليها في ايه؟ في القانون. يطبق نوع العقوبه ومده العقوبه، وبالتالي ملوش اي ديسكريشن باور في هذا المجال. اوكي. طيب السوارتنس او السيلاريتي ده من اهم البوينتس اللي هو كان ان سبوت بالنسبه لي. Smartness or celerity with which criminal sanction is applied is a celerity of penalty, a punishment that immediately after preparation of the crime is more effective because individuals will directly associate with the punishment. Okay, so celerity or swiftness of conduct carries deterrent effect more than severity. سرعة العقوبة هتحقق الأثر الرادع أكثر من قسوة العقوبة. Aggravating and mitigating circumstances. One of the most important points
which we shall discuss either in classical or neoclassical thought. According to German Bentham, aggravating and mitigating circumstance became more important in accounting for individuals' criminal behavior. People felt less inclined to be convinced that bad laws created bad people. على الرغم من ان ما كانش مؤمن قوي بمفهوم الظروف المخففه والظروف المشدده. اوكي. ولكن هو وجهه نظره ان القوانين لازم تكون عادله، وان القوانين غير العادله زي ما بنقول ان في ناس سيئه، ناس مجرمه، القوانين غير العادله برضو قوانين هتخلق ناس مجرمين او هي اللي هتطلع مجرمين. كابيتال بانشمنت واحده من اهم البوينتس اللي اتكلم عليها جيرمي بنتم وتوريتشر، التعذيب. بيكاريا كان بيرفض الكابيتال بانشمنت وبيرفض توريتشر. طيب بالنسبه بقى لبنتم، بنتم قال لك he agreed with Beccaria about capital punishment. He rejected capital punishment at all. Because capital punishment, according to Beccaria as well as Bentham as well as Beccaria, was barbaric and unnecessary. But disagreed with Beccaria regarding to torture. Torture as the means to admit or to collect evidence, not as a penalty. He disagreed with Beccaria in such point. According to Jim Bentham, torture allowed that on occasion if might be necessary and that have utility in certain cases. When if the intention is to catch someone to admit charge that you commit criminal behavior, then the usage of torture justified. But if the purpose only is the torture well for a purpose to ensure that someone commit a criminal behavior, in such case torture shall not be justified. So, if on the other hand, someone or police officer, for example, wish to obtain urgently some important information from accused, for example, playing terrorist or rational for torture you and is justified. فيما يتعلق بالكابيتال بانشمنت، بعقوبة الإعدام والتعذيب. احنا قلنا عقوبة الإعدام عند بيكاريا مرفوضة، التعذيب مرفوض. هنا برضو كقاعدة عامة عقوبة الإعدام مرفوضة والتعذيب مرفوض، إلا في حالات محددة هو شافها إن هي تبقى مبررة. إيه الحالات دي؟ إن يكون الغرض من استخدام التعذيب انتزاع الاعتراف. في قضايا الإرهاب مثلا على سبيل المثال، فهو هنا شاف إن هي justified. الفري ويل، الإرادة الحرة، طبعا though Bentham were clear in the doctrine of free will, there is a strong hand in his word that such justice, criminality might be learned behavior. على الرغم من أنه هو مؤمن بمفهوم الإرادة الحرة، ولكن أشار في بعض مواضع من كتبه إن السلوك الإجرامي يكتسب بالتعلم، وبالتالي بدأ يتكلم على السوشيال فاكتور أو الاكسترنال فاكتورز.
فيما يتعلق بالبريزونز، عمل لي حاجه يا اولاد اسمها panoptic model of prisons. ايه البانوباتيك model؟ Bentham spent a considerable amount of time and energy to design the prison institution which reflect his ideas on criminal justice. In 1791, Bentham published his design for new model prison called Panopticum. Physical structure of Panopticum model was circular, tight, honeycomb, ranging round central inspection tower from which each any person could, or inspector, particularly inspector, can see the inmate. He proposed that the constant surveillance would be make chains and other restraint unnecessary. ده شكل او النموذج اللي هو وضعه للبانوباتيك موديل. بدأ يحط تصور للنظام الامثل او الشكل الامثل للسجون. قال لك يكون يعني بانوباتيكم يعني ده اكسبريشن اطلقه على السجون. قال لك السجن لازم يكون زي ما احنا شايفين في الصوره كده. ايه ازاي؟ هنا الانسبكتور تاور برج المراقبه موجود هنا في النص. الروف هنا فروم جلاس، يعني هنا السقف زجاجي. اللي بره بيشوف اللي جوه واللي جوه بيشوف اللي بره. يعني الانسبكتور تاور هنا الشخص اللي بيراقب شايف كل السيلز دي الزنازير اللي فيها الانميتس، هو شايفهم وهم شايفين. اللي بره شايف اللي جوه. ليه؟ عشان يحقق ايه؟ يحقق الجنرال ديتورنس. واللي جوه شايف اللي بره السجن. ليه؟ عشان يحسوا بألم العقوبة. طيب. The prisoners also would walk 16 hours per day in their cells. Profit, وده فكرة unjust, of them, their labor would directly goes to the owner of Panopticum. بدأ يتكلم هنا على مفهوم ايه يا اولاد؟ مفهوم خصخصة السجون. فبدأ طبعا مفهوم خصخصة السجون ده يعني طبق في بعض الدول ولكن ثبت فشله. فقال لك السجناء دول بيشتغلوا بس في زنازينهم 16 ساعة في اليوم. طب البروفيت بيروح مين؟ بيروح للأونر. اوكي. وطبعا ده مفهوم خاطئ لأن حتى مرفوض، لأن احنا كان زي ما قلنا انواع العقوبات في التشريعات المختلفه، خصوصا التشريع المصري كلمه اشغال شقه دي تغيرت وبقت المؤبده تبقى سجن مؤبد والمؤقته تبقى سجن مشدد، لان الفلسفه العقابيه الحديثه ان لا يجوز اتخاذ العمل كوسيله للعقاب. هو هنا قال ان طبعا البانوباتيكم موديل اللي هو اشار ليه او هو رسمه، الديزاين اللي هو عمله يكون كده زي قرص العسل، سجن سيركلر كده دائري، الانسبكتور بتاعه في النص، السيلز من الازاز، الروف الازاز، اللي بره شايف اللي جوه واللي جوه شايف اللي بره. كمان قال ان السجناء دول المفروض انهم يشتغلوا 16 ساعه في اليوم. حصيله العمل بتاعهم مش هتروح ليهم ولكن هتروح للاونر. اوكي. كمان هو اشار في غزات prisons must be placed near the center of the city so that it would be visible reminder to all for fruits of the crime. زي ما قلت لكم دي لازم تتحط في الداون تاون بوجهة نظره، عشان اللي رايح واللي جاي يشوف السجن ويشوف السجناء دول محبوسين، واللي في السجن يشوف اللي بره وهم بيتمتعوا بحريتهم. فبالتالي اللي جوه توصل له رساله كرايم دازنت داي، لانه هتشوف الفلوس ايه اللي جناه من الجريمه ايه،
ولا حاجه، واللي بره برضه هيشوف نفس برضه هيوصل لنفس الكونسبت ان crime doesn't pay. وبالتالي هو هنا اثناء فتره تنفيذ العقوبه حقق الديترمنت افكت وفقا لوجهه نظر. Furthermore, Bentham said that such an institution should act as a model for schools, asylums, workhouse factories, and hospitals that could all be run on the inspection principle to ensure internal regulation, discipline, and efficiency. Applied regime and common view of discipline and regimentation are mechanisms for changing the behavior of the inmates. إذا هنا بدأ يتكلمني بشكل في على استحياء على الريهابيليتيشن، أهمية الإصلاح داخل السجون. عشان كده جيرمي بنتون بيجمع بين يعني هو أشار لأهمية الردع، لكن بدأ يتكلم على استحياء على أهمية الإصلاح كغرض من أغراض العقوبة. قال لك هنا السجون دي لازم تدار بنفس النظام اللي بتدار به المؤسسات ومؤسسات العمل والمصانع والمستشفيات. لها نظام يحقق الكفاية اللي من خلالها يحدث تغيير في سلوكيات الأفراد. البانوباتيكم in its strict interpretation was never built in England. هو كان English utilitarian. But two American versions were built based on such model, but this institution didn't prove to be success in terms of original intentions of the builders, and they had been taken down and rebuilt. Operation of the London Millbank Prison were built in 1812 was also poorly conceived and built and administrated and was eventually turned into a holding prison rather than prison or Panopticon model as discussed by Jeremy Bentham. Bentham also believed in religious training, pre-release chains, and suggested that segregation and classification of prisoners in order to avoid a criminal contamination أو recidivism. كمان احنا قلنا يا اولاد ان هو كان مؤمن بفكر الاصلاحي. ازاي؟ بشكل على استحياء طبعا، انه قال ان نظام السجون لازم يدار بشكل متطور. خلي بالك هو هنا ما بيقول ان السجون تدار بنفس الاساليب او النظم اللي بتدار بها المدارس والمصانع والمستشفيات. فهو هنا بيتكلم على مفهوم إصلاحي مش مفهوم عقابي. ولكن هو ما أشارش للإصلاح كغرض للعقوبة، لكن يعني ممكن يستقى الكلام ده من اسلوب. البانوباتيكا موديل يعني رغم ان هو كان بريطاني، ولكن ما كانش في بريطانيا، في سجنين بس اتبنوا في ستيتس يعني بنفس الديزاين، ولكن اتهدوا واتبنوا تاني. لندن ميلبورك بريزون كان برضه اتعمل في سنه 1912، ولكن يعني ما حققش النجاح المتوقع منه. بنتم كمان كان مؤمن بأهمية التدريب وأهمية نشر الثقافة والثقافة الدينية تحديدا في السجون. كمان كان مؤمن بأهمية تصنيف السجناء، وأول من نادى بتصنيف السجناء عشان ما يتحققش أو ما يرجعش الشخص ده تاني، أو يبقى فيه ريستيفيزم أو
كونتامينيشن او في عود لارتكاب الجريمه. فقال لك عشان ما يبقاش في عود لارتكاب الجريمه لازم يكون في هنا ايه؟ في تصنيف للمجرمين. So while his writings focused on reform of penal system, Bentham was also concerned to see crime prevented rather than punished. عشان كده بنقول يا اولاد هو كان مؤمن بأهمية المنع مش العقاب، وفي نفس الوقت إلى حد ما مؤمن بأهمية إن يكون في وسائل إصلاحية، أو ما يكونش الغرض بس الديترن إفكت، ولكن إن إحنا برضه إزاي نتعامل مع السجناء بحيث إن إحنا نمنع العود. وبدأ يتكلم عن العود وقال إن العود يعني هنحد منه أو هنمنعه ازاي؟ من خلال تصنيف السجناء، اوكي، ما يحصلش اختلاط بين السجناء، وفي نفس الوقت الاجراءات اللي احنا هناخدها وفي اثناء فتره تنفيذ العقوبه. اما نشوف summarization of Bentham philosophy، هنلاقي اولا principle of moral and legislation is a philosophy of social control based upon principle of utility which prescribe greatest happiness for greatest number of people. 2. Any human action at all should be judged moral and immoral by its effect on the happiness of the society. هو التشريع من وجهة نظره زي ما قلنا غرض منه النفعية أو يحقق السعادة للمجتمع. ما بيؤمنش بالمفهوم الأخلاقي للعقوبة، ولكن هو بيربط أو يعني بيفسر الأخلاق بتأثير على السلوك ده يحد من إن الأفراد تبقى سعيدة ولا لا. وبالتالي هو ربط مفهوم الأخلاق بمفهوم السعادة، لكن ما أمنش، لم يؤمن بمفهوم الأخلاق المجتمعية. الهيدونيزم، البليجر اند بين، طبعا من ضمن الدكترين او الكونسبتس اللي كان بيؤمن بيها. الدكترين with a central tenet that achievement of pleasure or happiness is the main goal of life. Rational behavior, according to Bentham, all add will add, okay, or look like Beccaria, all people are rational being. كمان هو قال انهم selfish، اوكي. وبالتالي الهيدونيزم and rationality are combined in concept of hedonism calculus, a method by which individuals are assumed to logically weigh the anticipated benefits of a conduct and anticipated pain. Free will, according to Bentham, enables human beings to calculate them conducts. If the crime, according to Bentham, if the crime is to be determined, punishment must exceed the pleasures gained from the fruits of criminal behavior. Also, punishment reduces future crimes by arising fear of penalty in the criminal offender and society. Punishment should be just, okay? Should be just. And a pet should be just a pet in excess of pleasure derived from the act and normal, not higher than that target or concept. ده فيما يتعلق بفكر جيرمي بنتم. قبل ما نتكلم على السمرايزيشن of classical
concepts of classical theory لو حد عنده أي استفسار. قبل ما نتكلم في الايفالويشن وهنتكلم في السمرايزيشن، انا بس في يعني الطالب اللي كان بيقول انا الانجليش عندي مشكله، محمد احمد حمزه، شوفوا يا اولاد، شيء طبيعي انه يكون في مشكله، وزي ما قلت لكم قبل كده طيب، فهنتكلم يا اولاد على السمرايزيشن اوف classical philosophy. According to classical philosophy, defining committed criminal behavior as well as the purpose of which motivate either individuals in the society and or dependent to behave in certain way. Benefit, profit, utilitarian concept, seeking pleasure, avoiding pain. Defendant shall decide to commit criminal behavior when he believes that the pleasure which he shall be gained from committing criminal behavior more than severe pain. Okay, so classical philosophy assumes that all cells are rational and logical beings, and all of them have free will, absolute free will. So, according to classical philosophy, equal punishment for similar crimes had to be applied. So, motto of classical philosophy, well, let punishment fit that crime. Also, classical philosophy advocates the development of let punishment fit that crime, and punishment should fit the crime, not more than the necessity of deterrence. In such point, we explain or discuss the severity of penalty had to be limited, not more than necessity of deterrence. Also, classical philosophy believe that human beings have free will to choose between good and bad. ده مختصر الكونسبتس اوف كلاسيكال فيلوسفي. اما نيجي نعمل ايفالويشن بقى او تقييم للمدرسه الكلاسيكيه. اولا، classical theorists had deliberately and completely ignored difference between individuals. According to classical philosophy, all persons are rational, logical beings. وبالتالي differentiations او differences between individuals هنا ignored. الناس كلها عاقلين ومنطقيين، مفيش اختلافات بينهم. So, first offender and either first offender or recidivist were treated exactly alike and slowly on the basis of the particular act that had been committed. طلعوا يعني احنا بنقول الناس كلها ما فيش عقليه ومنطقيه وما فيش اختلافات بينهم. ده معناه ايه؟ ان ما فيش تاثير للظروف المشدده والمخففه. ده هيترتب عليه كونسيكونس خطير جدا، ان الشخص اللي بيرتكب الجريمه لاول مره وبيرتكب الجريمه واللي بيرتكب الجريمه او معتاد او العائد او المعتاد، الكلام اللي هندرسه ان شاء الله، هيعاملوا نفس المعامله، رغم ان الرايستيفيزم او العقود يعتبر سبب مشدد للعقوبه او ظرف مشدد للعقوبه. كذلك عندنا ميتيجيتنج سيركمستانس زي مثلا الفيبر مايندد، الانسانتي، الاندر ايج. According to classicals, both of them were all treated
as if they were fully rational and competent. لا عندهم ظروف مخففة ولا عندهم ظروف مشددة. الأطفال والمجانين هيعاملوا نفس المعاملة وهيبقى عندهم نفس القدر المسؤولية اللي عند الأشخاص العاقلين والمنطقيين اللي هم بقى أفراد المجتمع. Classical theory is characterized with the following. 1. Emphasize free will, rational human being, hedonistic, focus on morality and responsibility, but the link between morality and responsibility differ from Beccaria to Bentham. According to Bentham, Jimmy Bentham, morality is ignored because his point of view is that morality means or built around ability of majority to feel happiness or not. So, a link between morality and happiness for a majority of people. Also, a concern with political structure and the way in which governance deals with its citizens. This character or this concept concerned with the Bentham philosophy, also a concern of for basic rights of all people, stressing that the goal of punishment to deter criminal no more. Beccaria reflected John Bentham's utilitarian concept of free will and hedonism. Both Beccaria and Bentham advocate a new philosophy and new system of legal and penal reform and criminal justice system. Classical theorists argue that probable objective of punishment should be to protect the society and its laws, because all classicals were believes in importance of social contract. Also, well, their view that punishment should not be inflicted for revenge, only for reduction and deterrence as a purpose of criminal behavior. Also, all classicals advocate that torture punishment and mutilation and death be abolished, and that penal reforms be introduced so that punishment fit the crime. Also, punishment inflicted should be just severe enough to outweigh pleasure, but with limited severity. In such a way, the threat of punishment would be deter most people from committing criminal behavior. In first place, actual infliction of punishment would deter an offender from committing additional acts in the future. ده فيما يتعلق بالهيدلاينز of classical philosophy. آخر حاجة نتكلم عليها reflection of classical philosophy. Classical theorists influenced the development of the U.S. Bill of Rights, French Penal Code, Russian Penal Code, Deutsche Penal Code, or Strafrecht, Estonian Penal Code, and Prussian Penal Code during the regime of Frederick the Great. Beccaria and Bentham was influenced the development of modern correctional concept. Also, the importance of how to rehabilitate or to find the measures to rehabilitate the criminal
justice system. ده فيما يتعلق بموضوع محاضرة النهاردة. أسئلة الإساي تتحل النهاردة وتيجي يوم السبت إن شاء الله. طبعا احنا اتكلمنا على بيجاريا وقلنا وعملنا طبعا قلنا سؤال الإساي. النهاردة هنتكلم على هنقول discuss German Bentham philosophy regarding to the factors of the criminal behavior and criminal punishment. السؤال الثاني discuss the reflection of classical philosophy on constitutions and penal laws. ده فيما يتعلق بموضوع محاضرة